KRPA 1110 AM ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖਜੀਤ ਮੰਗਟ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। 22 ਮਾਰਚ 2022 ਤੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ 7:40। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 5 ਦਿਨ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਪੁਰੇਵਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ US 'ਚ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ 1110 AM ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨ ਲਈ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ radioindia.ca। स्टूडियो का नंबर है 6045929191 604 592 9191। प्रोग्राम च गलबात का सिलसिला शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब स्वागत है जी तुहाडा प्रोग्राम च। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। डॉक्टर साहब अज खबरां दा जो सिलसिला आपां शुरू करना, ट्रूडो ते NDP दरमियान एक समझौता हो गया कि 2025 तक फिर जिहड़े ट्रूडो सत्ता च बने रहणगे जां फिर आपां इंज कह लईए कि लिबरल्स ते NDP दी मैरिज ऑफ कन्वीनियंस हो गई आ। तुसीं किस तरह देखदे हो इस चीज़ नूं? जी हुण ये पता नहीं नाई कौन सी पर इन्हां दी पहलां भी वैसे NDP कदे 60s दे समय तो इन्हां दी सपोर्ट करदी आ रही है। खास तौर पर जिहड़े सोशल प्रोग्राम साडे बने ना उन्हां ते आउटसाइड तो कदे इन्हां ने कैबिनेट नहीं ज्वाइन कीती पर बाहरों बैठ के सपोर्ट करदे आ। पर कल उन्हां दी बॉडी लैंग्वेज तो लगदा सी कि एक गल तां क्यास राय ला रहा है कि लोकी जस्टिन ट्रूडो ने इलैक्शन तो पहलां रिजाइन करना है, उन्हां ने लीडरशिप छड्डणी है। ते दूसरे पासे जे तुसी जगमीत सिंह वाल देखते सी वो भी बड़े खुश सी, उन्हां नूं भी कोई प्रॉमिस कीता लगदा उन्हां ने भी किते एडजस्ट करांगे तुहानूं, क्योंकि उन्हां दे भी 2 वार तां इलैक्शन जिहड़ा पहला लीडर सी NDP दा थॉमस मलकेयर ਉਹਨੇ 44 सीटां जित्तियां सी पार्लीमेंट दे विच। हाँ जी। उन्हां नूं इन्हां ने साजिश करके जगमीत सिंह उन्हां ने कढिया उत्थों तो आप फिर 24 सीटां ते आ गए ते हुण 25 सीटां इन्हां दे कोल जी। ते अगली वार इन्हां दी जिहड़ी आखिरी इलैक्शन होनी है, क्योंकि कहंदे हुंदे नॉर्थ अमेरिका 3 स्ट्राइक्स यू आर आउट। यस। साडे बेसबाल दी एनालॉजी दिंदे हो ते इहदे विच जिहड़ी हमेशा जिहड़ी कैनेडा दा जिहड़ा तजर्बा रहा है वो यह है कि जिहड़ी वड्डी पार्टी आ जदों वो छोटी पार्टी दी कोलिशन लैंदी है नाल, चाहे उन्हां दे मिनिस्टर लवे चाहे ना लवे, हमेशा ही जिद्दां डरबंदी थ्योरी है ना, वड्डियां मच्छियां जिहड़ियां छोटियां मच्छियां नूं खांदियां है ते अगली इलैक्शन दे विच छोटी जिहड़ी पार्टी आ ओहदी हार हुंदी है, वड्डी पार्टी दी जिੱਤ हुंदी है। क्योंकि वो हमेशा ही कहंदे हैं कि जिहड़ी चंगी गल कीती है, जिहड़ी लोकी पसंद करदे आ ਉਹ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਲਿਬਰਲਸ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਹੈਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ NDP ਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੀ 2025 ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਆ ਅਸੀਂ, जिवें NDP ने इत्थे समझौता कीता सी, इन्हां ने समझौते दे हिसाब दे नाल 4 साल पूरे चलने चाहिए सी, पर इन्हां ने देखिया कि हुण जे इलैक्शन करा रही है असीं जित जाना तो ग्रीन पार्टी ने हार जाना, ते इन्हां ने पहलां इलैक्शन करा ली। हाँ जी। ग्रीन पार्टी हार गई ते NDP दी मेजोरिटी सरकार इत्थे बन गई, क्योंकि इन्हां नूं पता लगा कि लिबरल पार्टी ने एक मरिया होया आदमी अपना लीडर बना लिया। वो उन्हां दी जिन्नी थल्ले जानी चाहिए सी वैसे उन्नी नहीं गई। BC लिबरल्स काफी बुरी तरीके नाल हारे। और तुसीं देखियो पहलां तां 2025 दीयां क्यास राहियां ला रहे सी कि 2025 ताईं इन्हां दा समझौता हो गया। हुण इस गल ते
ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕਦੋਂ ਡਿਵੋਰਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਐਨਡੀਪੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਲਓ ਚੱਕੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਊਗਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਕੋਲ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ। ਉਹ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਐਨਡੀਪੀ ਹੈ, 25 ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਆ ਸਟਾਈਲ ਆ, ਪਰ ਜਨਰਲ ਟ੍ਰੈਂਡ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਇਹੀ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਐਨਡੀਪੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਿਬਰਲਸ ਲੈਂਦੇ ਆ। 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸ਼ਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਹੋਵੇ, ਸੀਪੀਪੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਪੈਨਸ਼ਨਸ ਹੋਣ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਊਬੈਕ ਵਾਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹੀਏ, ਪੂਰਾ ਕਿਊਬੈਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਬਣੂਗਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ 1867 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਨਾ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਨ ਲੋਰਾਂ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਪੀਪੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਪੂਲਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਸ ਮੰਨ ਗਏ ਕਿ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲਸਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਤਾ, ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ QPP ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਊਬੈਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਲਾਨ। ਸੋ QPP ਜੁਦੀ ਆ, CPP ਜੁਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਕਿਊਬੈਕ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਵੈਸੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਆ, ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਊਬੈਕ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੈਲਥ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਖਰਚਦੇ ਆ ਔਰ ਹੈਲਥ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਿਊਬੈਕ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੈਲਥ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੋਵੇ, ਪੋਰਟੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੰਭੋ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਕਿਊਬੈਕ ਨੇ ਇੱਕ, ਜਦੋਂ ਮੀਚਲੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਟਿੰਗ ਆਊਟ ਕਲਾਜ਼। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਾਇਨ ਮਰੂਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਸੀਂ 1982 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਾਉਣੇ ਦਾ ਮੀਚ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਆਪਟਿੰਗ ਆਊਟ ਕਲਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਪਟਿੰਗ ਆਊਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਕਿਊਬੈਕ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਆਹ ਲੈ ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਤਾਂ $20 ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਮੁੜ ਆਈ,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ $10 ਵੀ $20 ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਆਹ ਨਾ ਦੱਸਿਓ ਵੀ 11 ਵਜੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿਓ, ਪਰ ਦੱਸਿਓ ਨਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈਲਥ ਐਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੈਲਥ ਜੋ ਵੀ ਹੈਲਥ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਟਿੰਗ ਆਊਟ ਕਲਾਜ਼ਸ ਹੋਣ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ, ਇਸ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਊਬੈਕ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੀਟ ਲੇਕ ਵੈਸੇ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਿਊਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਕਰਤੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਪਟਿੰਗ ਆਊਟ ਕਲੌਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਫੰਡਿੰਗ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਆਹ ਵੀ 11 ਵਜੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ 2 ਮਿੰਟ ਵੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿਓ, ਚਾਬੀਆਂ ਵੀ ਦਿਓ, ਕਾਰ ਵੀ ਦਿਓ, ਪਰ ਆਹ ਨਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਆਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਜਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਰਦਾਰੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 2 ਟੀਅਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਵੈਸੇ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਇਕੱਲਾ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਅਲਬਰਟਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਪੈਸੇ ਛੱਡਣ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਲੱਗਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ 1-2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹੈਲਥ ਫੰਡਿੰਗ ਸਿੱਧੀ, ਇੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਅਗੇਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਰਿਸਰਚ ਫੰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਪੈਸੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੱਕ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦੇਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਟੈਕਸ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਦੇਖੋ ਟੈਕਸਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੇ GST ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ NDP ਤਾਂ ਲਿਬਰਲ ਦਾ, ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। NDP ਨੇ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਛੋਟੀ ਮੱਛੀ ਆ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਨੇ ਖਾ ਲੈਣੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿੰਦਰ ਪ੍ਰੇਵਾਲ ਤੇ ਸੁਖਜੀਤ ਮੰਗਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। CIBC ਦੀ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਜੌਬ ਪੋਸਟਿੰਗ ਨੇ ਨਾ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਸ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਪੋਸਟਿੰਗ ਸੀ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗੰਭੀਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ CIBC ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੈਲਰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। 2 ਟੈਲਰਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਦਿਖਾਲਣ ਲਈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ, ਕੋਈ ਬੰਗਾਲੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ 18% ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇਟਿਵਸ ਦੀ ਆ। ਉੱਦਾਂ ਓਵਰਆਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5% ਆ।
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇਟਿਵ ਟੈਲਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਨੇ CBC ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨੇਟਿਵ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਪਹਿਰਾਵਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੋ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੀ ਝਲਕ ਆਵੇ, ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ CIBC ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਰਦੂ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੈਸੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ CIBC ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨੇਟਿਵ ਐਂਸੈਸਟਰੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਧੱਬਾ ਆ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੋ, ਆਪਣਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਲਓ ਵੀਡੀਓ ਤੇ। ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਈਏ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਵੈਸੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਨਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਦੂਜੀ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛੂਗੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀਆਂ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਆ ਕਿਉਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਗੱਲਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਟੇਲਰ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਟੈਲਰ ਦੀ ਜੌਬ ਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾਂ ਪਿਕਚਰ ਸੈਂਡ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ, ਪਰ ਇੱਕ ਟੈਲਰ ਦੀ ਜੌਬ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕੋਈ PR ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ HR ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੇਟਿਵ ਬੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਖੋ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਸੀ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਉਹਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵੀ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤਾ ਕੁੜੀ ਨੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਬਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਧੱਬਾ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਧੱਬਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜੀ। ਤੇ ਰੁੱਖ ਕਰਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਕੱਲ ਲੈਂਡ ਟਾਈਟਲ ਬਾਰੇ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਚ ਦੱਸੋ। NDP ਨੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ UN ਨੇ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇਟਿਵ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਅਮਰੀਕਾ, ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਂਡ ਟਾਈਟਲਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਨੇਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਲੈਂਡ ਟਾਈਟਲ ਬਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਆਈਲੈਂਡ ਤੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾਰਥ ਆਫ ਆਈਲੈਂਡ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਕ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਣਾ BC ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸੋ ਉਹੋ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟਸ ਨੇ, ਲੋਅਰ ਕੋਰਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਅਸੀਂ। ਮਤਲਬ ਦੋ ਮੂੰਹਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। 1759 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸਟ ਬੈਟਲ ਹੋਈ ਆ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਐਬਰਾਹਮ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ontario ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਊਨ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਊਬੈਕ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 401 ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਡਿਊ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਨੂੰ। 1763 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ, ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਨੇਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਜੁਲੀ ਬਿਸਤਰਾ ਚੁਕਾ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨੇਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੈਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਲਊਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਂਡਸ ਲਈਆਂ ਨਾ ਹਡਸਨ ਬੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਊਗੀ, ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਲਊਗੀ। ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਂਡ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰੀਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੰਧੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਡ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਧੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ ਤੇ ਧਰਮ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ, ਕੈਥੋਲਿਕ ਧਰਮ ਤੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੈਥੋਲਿਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫ੍ਰੈਂਚ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫ੍ਰੈਂਚ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫ੍ਰੈਂਚ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋਣਾ ਸੀ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੇਟਿਵ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਵੈਸੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀ, ਉਧਰੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਚੱਲਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ। 1776 ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦੇਣ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ। ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਤਾਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1774 'ਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਊਬੈਕ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕੈਥੋਲਿਕ ਵੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਰਿਟਰੀਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ one step forward two steps back, ਕਿ ਕਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੋ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਜਦੋਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ 1763 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਇਲ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਲੈਂਡ ਟਾਈਟਲ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ, ਨੇਟਿਵ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੂਤ ਆ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਅਮਰੀਕਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਇੱਥੋਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨੇਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੈਂਡ ਟਾਈਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਟਾਈਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨੇਟਿਵ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲਾਇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਅ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਨੇਟਿਵ ਲੋਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਕੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਲਾਇਰ ਹਾਇਰ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਰਟਸ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ
ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਲਾਇਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨਾ ਉਹ ਖੁਦ ਲਾਇਰ ਨਾ ਲਾਇਰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਲਾਇਰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ BC ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਧੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਈਲੈਂਡ ਤੇ ਕੁਝ ਸੰਧੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਗਲਸ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਡਗਲਸ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸੰਧੀਆਂ ਕੁਝ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੁਣ ਨਾਰਥ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਈਲੈਂਡ ਤੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਚੱਲਿਆ, ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਧੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਰਾਈਟਸ, ਜੇ ਡੈਲਗਾ ਮਿਊ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਈ ਸੀ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈਂਡ ਟਾਈਟਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਚਾਹੇ NDP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ BC ਲਿਬਰਲ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ BC ਦੇ ਨੇਟਿਵ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਟਾਈਟਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਸੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਡੈਲਗਾ ਮਿਊ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਵਰਡਿਕਟ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨੇਟਿਵ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਆ। ਇਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਟੇਟ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕੀ ਹੋਣ, ਪੀਪਲ, ਉਹ ਇੱਕ ਟੈਰੀਟਰੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਜਿੱਥੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸੋਵਰੇਨਟੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਰੇਸਿਸਟ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ, ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਚਲੋ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਟਿਮ ਹਾਰਟਨ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਲੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਫਿਰ BC ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਲੋਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੋਵਰੇਨਟੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੋਵਰੇਨਟੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਵਰੇਨਟੀ ਉਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੋਵਰੇਨਟੀ ਨੂੰ ਅਸਰਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਵਰੇਨਟੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੇ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟੀ ਕਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਟ੍ਰੀਟੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਂ ਕਰਤੀ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ NDP ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਰਾਜਾ ਕਿਤੇ ਉਦਾਂ ਵੇਚ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰਦਾ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੀਟੀ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੋਵਰੇਨਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਨੇਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਕੁੱਕ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਰੀਜ਼ ਹੁਣ ਕੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ BC ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਰਸਟ ਕੰਟੈਕਟ ਉਹਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਤਪਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਲੜਨ ਲਈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟੀ ਨਹੀਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੋਵਰੇਨਟੀ ਦੇ ਦੇਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੋਵਰੇਨਟੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੋਵਰੇਨਟੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਵਰੇਨਟੀ ਛੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਲੈਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਨੇਟਿਵ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ BC ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਬਦਲ ਲਈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨੇਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾੜਾ ਏਰੀਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਣਾਤੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਏਰੀਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਫਿਰ BC ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੋਵਰੇਨਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ।
ਸੋ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਸੋਵਰਨਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੇਰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲੇ ਜੋ ਆ ਕੇ ਪਾਉਣ, ਕਹਿਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾ, ਇੱਥੋਂ ਉੱਠੋ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਕਹੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ। ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਹਦੀ ਸੀ ਜੀ? ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਲੋਂ ਜੋਰੀ ਉਠਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਮੱਲੋਂ ਜੋਰੀ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੋਵਰਨਟੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਿਊਟਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਸੇਲਿਸ਼ ਕੁਆਂਟਲ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟੀ ਰਾਈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗੇ ਆ। ਬੈਲਗਾਮੀ ਡਿਸੀਜਨ ਇਹ ਸੀ 1997 ਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਰਾਈਟਸ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨੇਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਉਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਲੈਂਡ। ਹੁਣ ਕਈ ਥਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈਂਡ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸੁਧੀ ਕੈਮੀਕਲ ਸਿਟੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਮਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਮਾਂ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਰਖਤ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਗਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਹ ਲੈਂਡ ਟਾਈਟਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਟਰਮਨ ਕਰਨਾ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਆ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਈਲੈਂਡ ਤੇ ਇਹ ਕੀ BC ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੂਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆ ਰਾਸਤਾ, ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਤਾਈਂ। ਪਰ ਜੇ BC ਸਰਕਾਰ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਲਾਅ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਸੀੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ KRPA 1110 AM। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਫਗਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ 1970 ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 200 ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ। 70ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਸ਼ੀਅਨ ਫੌਜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਲੜਦੇ ਸੀ। ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਹੀਰਾ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਉੱਥੋਂ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਪ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਪ ਆਪ ਹੀ ਲਾਈ ਜਾਓ। ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸਟੈਂਪਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਵੀ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 2 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ।
ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਖੁਰਾਸਾਨ। ਖੁਰਾਸਾਨ ਰੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਥ ਆਫ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਤੁਰਕਮਨਸਤਾਨ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਰਸ਼ੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੈ ਖੁਰਾਸਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਰਾਸਾਨ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਉਦਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਅੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਰਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, 1504 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਵਪਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਿੰਦੂ ਵਪਾਰੀ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਾਫੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ 300-400% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੁਲਤਾਨ, ਬੜਾ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ। ਲਾਹੌਰ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਪੀਟਲ, ਹਾਂਜੀ, ਰਾਜਸੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਰਾਜਸੀ ਪੱਖੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਪਰ ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਇਹ ਦੋ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪੋਸਟ, ਮੁਲਤਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਦੂ ਖੱਤਰੀ ਮਹਾਜਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਸੀ ਲੋਕ, ਉਹ ਬਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾਨਕ ਪੰਥੀ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਕ ਪੰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਇਹ ਉਸੇ ਧਰਮ 'ਚ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਹਦਾ ਸਿੰਧੀ ਸਿੱਖ ਆ, ਸਿੰਧੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਾਨਕ ਪੰਥੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇਖਣੀ ਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਕਵੀ ਸੀ ਉਹ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਫਾਰਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਗਜ਼ਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਜ਼ਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜੰਮ ਪਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗਜ਼ਨੀ ਦੇ। ਗਜ਼ਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਹੈ, ਗਜ਼ਨੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਮੁਸਲਿਮ ਇਨਵੇਡਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਇਆ 711 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ। ਉਹ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਿੰਧ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਮਥੁਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਜ਼ਨਵੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਜਨੀ ਤੋਂ, ਜੀ, ਗਜਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੈਪਾਲ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਉੱਥੋਂ ਗਜਨੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਮੁਲਤਾਨ ਗਏ ਆ। ਮੁਲਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਿਤੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਭਾਈ 52 ਕਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਵੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ, ਮਿਸ਼ਨਰੀ, ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਬਣਾਓ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਬਲ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੇ ਕੰਧਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਰ ਮੁਹੱਲਾ ਆ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਕਈ ਤਾਂ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਥਿਤ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ 1951 ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹਾਈਵੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਐਫਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਬਣਾਈ। 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, 1748 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਦ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਉਹਨੇ ਕੌਂਕਰ ਕੀਤੀ, ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਖੁਰਾਸਾਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਪਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਵਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵੀ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਫਾਰਸੀ ਵੀ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਵੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਾਈਟਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਹੋਏ। ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਨੇ 70 ਕਿਤਾਬਾਂ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਕਾਲਰਲੀ, ਕਿ ਇਹ ਸਨਾਤਨ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਰਿਫਾਰਮਸ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਾਡੇ ਠੀਕ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਸਨਾਤਨ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆ। ਸਨਾਤਨ ਸਿੱਖ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਚੋਂ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਿੰਦੂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਧਰਮ ਹੀ ਆ, ਦੋਏ ਸਾਂਝੇ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਉੱਥੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ 70ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾਨਕ ਪੰਥੀਏ, ਉਦੋਂ ਈਵਨ ਬਲਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ, ਬਲਖ ਤੇ ਬੁਖਾਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਸੁਖ ਛੱਜੂ ਦੇ ਚੁਆਰੇ ਨਾ ਬਲਖ ਨਾ ਬੁਖਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਲਖ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਪੈਰਿਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਬਲਖ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਮਜ਼ਾਰੇ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਦੀ ਬਲਖ ਦਰਿਆ ਨਿਕਲਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੁਖਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਜ਼ਬੈਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ਬੁਖਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ
ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਲਕ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਪਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਪਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, ਬਲਖ ਦਾ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਬਣੇ ਹੋਣ ਪੂਰੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੱਟੜਤਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੁਣੀ, ਫਰਕਸੀਅਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁਰਾਸਾਨ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਸੀ, ਲਿਬਰਲ ਏਰੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਲੋਕ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੋਧੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਬੋਧੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੁੱਧਾ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਦੀਆਂ ਲਈ ਰਹੇ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 80s ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕਹਿਣਾ ਵੈਸੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਪਸ਼ੂ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਦੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਗੱਭਾ ਟਰੈਵਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਗਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਾਹਰਲੇ, ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਉੱਥੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 200 ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ 200 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਸੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਨੂੰ ਰੈਫਿਊਜੀਜ਼ ਵੱਲ ਲੱਗੇ ਆ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਜਾਈ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਿਊਜੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੇ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਗਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟਰ ਵਗੈਰਾ ਗਏ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਲਿੰਕ ਰਿਹਾ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵਸਦੇ ਲੋਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਧਰਮ ਨੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਹਟਣਾ। ਸਵਰਗ ਦੀ ਟਿਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਆ ਜੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਰੂਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ੋਡਸ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਦੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਲਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜੀ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਬੋਧੀ ਜੈਨੀ ਇਹ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਧਰਮ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਸੱਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦਊਗਾ? ਜੀ। ਸੋ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਾਬਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਰਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੈੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਸੀ, ਵਪਾਰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬੁਖਾਰਾ ਆ ਉੱਥੇ ਤਾਈਂ ਵਪਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਪਰਸ਼ੀਆ ਤਾਈਂ ਵਪਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਰਾਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਕਾਫੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਪਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਟੋਮਨ ਅੰਪਾਇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਟਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਟਰਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰੀ ਸਮਝ ਲਈ ਕਿ ਸੁੰਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਹਾਂ। ਸੁੰਨੀ ਤੇ ਸ਼ੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਵਲਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਪਰਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਟੋਮਨ ਅੰਪਾਇਰ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਦਾਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ੀਆ ਹੀ ਆ। ਸੁੰਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਟਰਕੀ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਰਾਈਵਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਟੋਮਨ ਅੰਪਾਇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸੁੰਨੀ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸੀ, ਮਾਮੂਲੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਪਾਇਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਲੜਾਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਖੁਰਾਸਾਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੁੰਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਫੌਜਾਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ, ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤੇ ਸੀ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ 7 ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਲਈ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਮਾਰਤੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਹਿੰਦੂ ਵੱਢ ਦਿਓ, 4 ਸਿੱਖ ਵੱਢ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 200 ਰਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਣਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ US ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਨੰਗਿਆਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਧੋਬੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸੇ ਨੋਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਠੀਕ 7 ਵਜੇ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।